सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। दोहरा साखी भाई तारू सिंह की, सुनो सिंह मन लाई। जो खान बहादुर लै तुरियो, खोपरी सिरों उतराई। साखी भाई तारू सिंह की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब जी की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु साहिब जी की अपार कृपा का सदका आप ग्रंथ माई पाए सतगुरु साहिब जी के हजूर सभायमान हो करके मेरे कृपालु सतगुरु साहिब जी की पावन पवित्र मिट्टी नोट मान रहे हो। जो रमेश नगर दियां संगतां ने अचेचा उपराला किया है कि सतगुरु साहिब जी के प्यारे लाल जिन्हों ने सानू गुरसिੱਖੀ जीवन जिउण की जाच दसी है, जिन्होंने ये समझाया है शरीर ला करके कि ये शरीर का नासवंत है, ये तो त्यागया जा सकता है। पर कलगीधर प्रीतम सतगुरु साहिब जी के पावन प्यार की बख्शिश हुई गुरसिੱਖੀ की दात जो सतगुरु साहिब जी के पास गुरसिੱਖ हर रोज अरदास करता है। एक कोई अरदास है कि सिੱਖੀ के सांस स्वासा संग निभ जावे। वो जो पावन गुरसिੱਖੀ है उसनूं सिर दे करके भी जे कोई गुरसिੱਖੀ निभ जाती होवे तो बड़ा सौदा जिहड़ा है बहुत ज़्यादा सस्ता है, उन्हें महंगा नहीं मन्निया जा सकता। ये पावन शहादत का जाम पीण वाले इस शहादत नूं जिन्हों ने अपनी शहीदी दे करके सानू ये दर्शाया है गुरु का सिक्खा कलगियां वाले पिता का प्यार एवें नहीं मिल सकता। सरबंसदानी गुरु जी के बोल विच पराजना होवे कि गुरु का सिक्खा एवें सुभाईमान नहीं हो सकता। गुरसिੱਖੋ आपां 3 दिहाड़े उन्हां गुरसिੱਖਾਂ का भाई तारू सिंह जी के पावन जीवन का आनंद मानना है। ਜਿਹੜੇ ग्रंथ दियां आप जी ने पंक्तियां सरवण कीतियां हैं, इस ग्रंथ का नाम है प्राचीन पंथ प्रकाश, जो भाई महताब सिंह जी तिन्नां दे पोतरे ज्ञानी रतन सिंह जी भंगू वालों उचारण किया होया है। उस ग्रंथ के विचों आपां भाई साहब भाई तारू सिंह जी के पावन इतिहास में पढ़न का यत्न करांगे, जिन्हां दा आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। वो इतिहास आपां सरवण करांगे कि किवें गुरु के लाल सिੱਖੀ नूं निभाउंदे होए खोपड़ उतरवा लिया है। बाद विच भी कई दिहाड़े चौंकड़ा मार करके भोए ते बराजे रहे हैं। ते हुण सानू भी विचार जरूर करनी पवेगी कि जे गुरु का सिੱਖ बाणी पढ़दा होया आनंद खोपड़ा लथन तो बाद चौंकड़ा मार के बैठ सकता है, तो भला सानू भला की तंगी हो सकती है आप गुरु के दरबार चौंकड़े मार के बैठ जाए। मैं अलांबा भी दे देवां दिल्ली वालों, ये जायज़ नहीं। पहला भी बेनती की दास पहला भी आया है, गुरु की हजूरी च कुर्सी जायज़ है, ये नजायज़ है, ये मनमत है, अणमतियां का सिद्धांत है। असी चर्चधारी नहीं हाँ, कुर्सियां चर्चा च लगदियां है, साडे जोत जगदी उत्थे मोमबत्तियां जगदियां ने। ते साडा बापू आपां कहंदे मैं तुहानूं मिहणे देण नहीं आया, तुसीं केवल सद्दिआ है अमृतसर साहिब तो कि गुरु का इतिहास सुणीए। पर गुरसिੱਖੋ अपने जान के बेनती करदा, जिहड़ा वैद कोल आण करके रोगी होवे ना, दुनिया के किसी थां ते चले जावे उहदा रोग नहीं कट्टिया जा सकता। ते दास ने बंगला साहब तो कहा कि दिल्ली कितनी वडभागी है जिन्हों ना रोग की चिंता ते ना माया की चिंता। आम आपां समुचे वर्ल्ड दे विच जे अमीर सिख लभणे होण ना
ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰਸ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਸਲੂਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਲੂਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌੜਾ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੈੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਵੀ ਜੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਚੋਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਦੀ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੌਕੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਚਰਚ ਹੈ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇਜੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਓ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ। ਸੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਾਈ
ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ। सुनो सिंह मन लाए। हे सिंह जनो, हे गुरु के खालसा जी, मन लाड़ करके मन ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। जो खान बहादुर लै तुरियो। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। खोपरी सिरों उतराई। ਕਿਵੇਂ ਖੋਪੜ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ। जो माझे में बस्त थी। ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਝਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਦਰਿਆ ਹਨ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਵਿਚਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਝਾ, ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। भले सुकूले गाम। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਗਰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਲਾ ਨਗਰ ਜੇ। हठी तपी साचो सती। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹਠੀ ਹਨ, ਹੱਠ ਦੀ ਪਰਪਕਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਮਨਮਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਹੱਠ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਭਲਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮਰਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਹਾਂ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਵੋ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ? ਤਪੀ। ਸੋ ਤਪ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਚੋ ਸਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹਨ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਸਤ ਸਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਭਾਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਜ ਛੰਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਆਏ ਸੀ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤਗੜਾ, ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਧੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੂ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਹਨ, ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਭੁੱਜੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਿਹੰਗ ਹਨ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਨਵਾਬ ਮੌਤ ਜਬ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਾਗੋ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 18 ਸਈਏ ਦੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1800 ਸਾਲ ਭਾਵ 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਸਾਕੋ ਸੋਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਮੁਲੱਖਣ ਕੋ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਰੇਇਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਰਿਜਕ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਹਲਵਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਗਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਨਹਿ ਚਾਕਰੀ ਬਣਜ ਕਮਾਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰੋ ਨਗਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਪਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਦਏ ਹਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤੇ ਬਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਉਸੇ ਹਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਉਸੇ ਹਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੌਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਏ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸੋ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ ਦੇ ਨਿਆਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਦਾਸ। ਹਟਾਏ ਦਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਏ ਭੁੱਖੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ ਮਰਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਭਲਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ ਲੱਭੈ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫੌਜ ਟੋਲੇ ਉਨ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਟੋਲੇ ਬੰਨ ਕਰਕੇ। ਫੌਜ ਟੋਲ ਕੇ ਮਾਰੈ ਧਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪਿੰਡਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਮੈਂ ਦਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਛੋੜ ਗਏ ਵੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਫਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀ, ਪੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਸਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਫੇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਕ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਵਟਾਵੈ ਭੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕਰਕੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਾਕ ਪੀ ਗਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਾਰੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੱਡਣ ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਗਲ ਬਾਜ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬਟੇਰੇ, ਮੂਰਖ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ। ਮਾਰੇ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਬਹੁ ਘੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਘੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਕ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ। ਹੋਏ ਕਿਮ ਜੀਵੈ ਰਿਜਕ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਰਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ। ਪੱਤ ਸਾਗ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖ ਕਬ ਜੀਵੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵੈ ਤੁਰਨ ਜੋਗ ਕਿਮ ਥੀਵੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤਬ ਬੋਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਨਹਿ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਜੇ। ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਓ। ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਓ ਪਈ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਸੋ ਭਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ। ਇਹ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਹੰਦਾਲੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੰਦਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖਬਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਟੀ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ
ਵੱਡੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਦਾਲੀਏ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਘੜੀਏ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ, ਸੋ 3-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਜ ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਬਾਤ ਇਨ ਭਾਈ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਛਕਾਏ ਪੀਏ ਨਿਜ ਖਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਹਿ ਵੈ ਨੰਗ ਅਰ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਸਕੈ ਨਹਿ ਸਿੰਘਨ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਗਨੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗੀਠੀ ਵਾਲ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਨ ਘੱਲਿਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੇ ਘੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਪੀਸ ਨਾ ਪੀਸ ਕਮਾਵੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਚੱਕੀ ਗੇੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬੁਣਦੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੇਗ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਦੇਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੇ। ਲੈ ਪੀ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਣ ਪੱਟ ਕਈ ਕਰੈ ਮਜੂਰੀ। ਕਈ ਬਾਣ ਵੱਟ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੇਜੈ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ। ਦੂਰ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਏ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਭੇਜੈ ਸਿੰਘਨ ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਵਾਬ ਜੀ। ਕਠਨ ਪੰਥ ਭਇਓ ਯਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮਰਤ ਕਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਉਨ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹਮ ਦਿਹੋ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ ਨਾ। ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੇਜਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਨ ਹਮ ਦੇਹ ਖਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਓ ਪਈ
ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਜੋ ਫਿਰ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੂਲੋ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਅਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੂਲਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਹ ਖੇਤੀ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ। ਸਾਤ ਪਿੰਡ ਵਹਿ ਹਾਲਾ ਭਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਹਾਕਮ ਕਛ ਥੋੜਾ ਖਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹਾਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚੈ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਉਸਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਰਮਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਸ ਕੂਟਵੈ ਕਰੈ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੀਣਾ ਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਸਤ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਖਾਏ ਵਹਿ ਰੂਖੀ ਮੀਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਾ ਪਹਿਰ ਆਪ ਰਹਿ ਲੀਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੋਟਾ ਖੱਦਰ ਪਹਿਨਦੇ, ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੱਦਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੱਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਚੇ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਐਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਐਸ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਖ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਧਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗੀ, ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਪਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਿਨ ਸਿੰਘਨ ਔਰ ਨ ਸੇਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਗ ਸਲਾਤ ਸੁਨ ਮੁੰਦੇ ਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਂਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟ ਸੀਰਨੀ ਪੀਰ ਨਾ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਟ ਸੀਰਨੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾ
ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਛਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸੁਝਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਵ। ਇਹ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰੇ। ਚੌਂਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਵੇ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਵਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਹੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗੀ ਜੀ ਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ। ਉਹ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨੈਕ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਇਹ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਛਪੜੀ ਨਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਪੜੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਟੁੰਡਾ ਆਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਪ ਨਾ ਭਾਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧਿਆਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਤ ਤੁਰੈ ਦਿਨ ਬਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕਨ ਆਖ ਬਚਾਏ। ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰਕੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਪੰਡ ਉਠਾਏ ਕੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਚਾਉ ਪਈ ਔਰ ਦੂਸਰੋ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਕੋਟ ਤਾਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੀਰਾ ਕੋਟ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨ ਮਾਰਿਓ ਮੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਡ ਪਿੰਡ ਗਹਿ ਬਲ ਮੈਂ ਨਸਾ। ਛੱਡ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਝੱਲ ਮੈਂ ਨਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ ਗਿਆ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਚ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਦੇ ਸਿੰਘਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 20-50 ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਕੁ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 20-50 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਨ ਕੋ ਵਹਿ ਲਾਵੇ ਹਾਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਨ ਪਰ ਕਰ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਗਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਉਸਕੀ ਨਹਿ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਵੇ ਉਸ ਖੂਹ ਅਗਨ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿਓ ਹਰ ਭਗਤ ਕੋ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਰਿੰਜਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਲਿਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੈ ਉਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਬਹੁ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜਾਓ ਪਈ ਆਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਜੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਅਹਦੀ ਜਾਏ ਲੈ ਆਵੇ ਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। 20 ਕੋ ਇਸ ਸੰਗ ਪਿਆਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਪਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਰਸਤੋਂ 14 ਉਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੋਂ 14 ਉਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ। ਨਵਾਬ ਫਰਮਾਈ ਤਿਮ ਹੀ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਫੌਜੋਂ ਚਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੂਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਦੀਆਂ ਜਾਏ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫੜਿਓ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਦੀਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 20 ਜਾਣੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਕਰ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਮੋੜ ਪੜਾਣੇ ਲਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋੜ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਥ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਲ ਨਾ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਜੇ। ਅਹਦੀ ਲਾਗੇ ਬੁਰਾ ਸੋ ਮਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਦੀਏ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਮਾਰੇ ਚਮਕੀ ਲੋਕਨ ਤਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਹਦੀਆਂ ਕੋ ਕਛ ਦੈ ਕੇ ਦਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਭੈਣ ਸਾਥ ਥੀ ਸੋ ਫੜੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਦਮ ਦੈ ਲੋਕਨ ਛਡਵਾਈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਡਵਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ
ਬੁੱਧੀ ਪੜਾਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਆਇਓ ਰੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਛਡਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ 20 ਐਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਪਈ ਤਬ ਸਿੰਘਰਿਓ ਮਤਾ ਮਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਣ ਸੁਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਅਹਦੀਨ ਕੋ ਦਹਿ ਹੈ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਛਡਾਵਰ ਹੈ ਵੱਡ ਧਰਮ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫੇਰ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ 100 ਗੁਣੋ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਛਡਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਛਡਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਪੜੋ ਔਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਲੀਕੋ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਂ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਤੁਰਤ ਉਠਾ ਹਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨ ਮਰਦੋਂ ਨੱਠਣ ਵਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲੇ ਇਸ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰ ਹੈ ਮੁਗਲ ਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਪੁਨ ਆਪ ਕਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਧਾਵਨ ਖਾਤਰ ਤਾਈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਥ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੰਥ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਮ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਕਲੀ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਕੇ ਪੰਥੀ ਹਮੇ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪੰਥੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੰਥੀ, ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥੀ ਸੁਧਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਮ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਮ ਨੱਠ ਜਾਏ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨੱਠ ਸਕਦੇ।
ਦੋਹਰਾ ਪੰਥ ਰਾਖਣ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਏਤੇ ਕੀਏ ਉਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਸਹੇ ਜਿਜ ਸੁਧ ਦਏ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਤੁਰਕਨ ਦਏ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਚਉਪਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਸੋ ਸਿਰ ਦੇ ਗੁਰ ਲਾਜ ਨਿਭਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਜ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬਾਬਰ ਲਏ ਕਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਵ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਚਨਨ ਪਏ ਆਪ ਵਿਕਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਦਸ਼ਾਹੀ ਚਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੀਸ ਦੀਏ ਬਿਨ ਫਿਰੈ ਨਾ ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਬ ਤੁਰਕ ਪਰ ਪਾਵੈ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਓ ਉਨ ਸਿਰ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ। तो ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੋ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਖੋਪਰ ਉਤਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੰਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਲੁੱਚਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 15-15 16-16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਥਕੇਵਾਂ ਮੰਨਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੰਡਾ ਜਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਢਲਿਆਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ
गुरु ते गुरु का खालसा बख्शनहार है, बख्श लिया जी अगाह तो समत बख्शिया जी। गुरु के पावन प्यारे गुरसिखां दे इतिहास की कथा करते हैं। एक नहीं अनेक प्रकार दी भुलां हुईयां हन। सतगुरु साहिब ते गुरु की संगत बख्शनहार है जी, बख्श लैनियां जी, अगाह तो समत बख्शनी जी। जब तुरक पर पावै भार लायो उन सिर सीस उतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।